समस्तंकु स्वागत जनाऊँगी आज भिडियो आलोचना को। आज भिडियो रे बौद्ध गान और दोहा संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि बौद्ध गान और दोहा पोथीटी केउठारु और केबे मिलिथिला। ऑप्शन ए नेपाल दरबार पाठागाररू 1907 मसीहारे। ऑप्शन बी कलिकता म्यूजियम रु 1908 मसीहारे। ऑप्शन सी ओडिशा अभिलेखागाररू 1912 मसीहारे। ऑप्शन डी जातीय पाठागाररू 1910 रे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए नेपाल दरबार पाठागाररू 1907 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न हरप्रसाद शास्त्री स्व संपादनारे बौद्ध गान और दोहा पुस्तकटी केबे प्रकाश करथिले। ऑप्शन ए 1908 मसीहा। ऑप्शन बी 1915 मसीहा। ऑप्शन सी 1910 मसीहा। ऑप्शन डी 1916 मसीहा। सठिक उत्तर ऑप्शन डी 1916 मसीहा। 3 नंबर प्रश्न बौद्ध गान और दोहार प्रथम प्रकाशक किए। ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल। ऑप्शन बी विश्व भारती शांति निकेतन। ऑप्शन सी बंगीय साहित्य परिषद। ऑप्शन डी जातीय पाठागार कलिकता। बौद्ध गान और दोहार प्रथम प्रकाशक किए। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी बंगीय साहित्य परिषद। परवर्ती प्रश्न बौद्ध गान और दोहा पोथीटीर मूल नाम कौन बोली हरप्रसाद शास्त्री कहिसंती। ऑप्शन ए चर्याचर्य विनिश्चय। आश्चर्य चर्याचर्य चर्यापाद चर्या गीतिकोश। सठिक उत्तर ऑप्शन ए चर्याचर्य विनिश्चय। परवर्ती प्रश्न मूल चर्या पोथीटीर नाम आश्चर्य चर्याचर्य बोली किए प्रथमे कहिथिले। ऑप्शन ए करुणाकर कर। ऑप्शन बी विधुशेखर भट्टाचार्य। ऑप्शन सी प्रबोध चंद्र बागची। ऑप्शन डी सुकुमार सेन। सठिक उत्तर ऑप्शन बी विधुशेखर भट्टाचार्य। परवर्ती प्रश्न आश्चर्य चर्याचर्य नामटी केउ ओडिया गवेषक समर्थन करथिले। करुणाकर कर नवीन कुमार साहू खगेश्वर महापात्र सुरेंद्र कुमार महारणा। आश्चर्य चर्याचर्य नामटी केउ ओडिया गवेषक समर्थन करथिले। सठिक उत्तर ऑप्शन ए करुणाकर कर। परवर्ती प्रश्न मूल चर्या पोथीटीर शुद्ध नाम चर्याचर्य विनिश्चय नुहे चर्याचर्य विनिश्चय बोली केउ गवेषक मत देइथिले। सुकुमार सेन प्रबोध कुमार बागची विनयतोष भट्टाचार्य शशिभूषण दासगुप्ता। सठिक उत्तर ऑप्शन ए सुकुमार सेन। परवर्ती प्रश्न हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथी माळारू केतोटी पोथी पाइथिले। ऑप्शन ए 1। ऑप्शन बी 2। ऑप्शन सी 3। ऑप्शन डी 4। सठिक उत्तर ऑप्शन बी 2। परवर्ती प्रश्न चर्या गीति और दोहा केउ भाषा रे रचित। ऑप्शन ए अपभ्रंश। ऑप्शन बी संस्कृत। ऑप्शन सी प्राकृत। ऑप्शन डी नेवारी। चर्या गीति और दोहा केउ भाषा रे रचित। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए अपभ्रंश। परवर्ती प्रश्न चर्यार अर्थ कौन। ऑप्शन ए उपवास। ऑप्शन बी नृत्य। ऑप्शन सी साधना। ऑप्शन डी आचार बा आचरण। चर्यार अर्थ कौन। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन डी आचार बा आचरण।
କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ବା ବିକୃତ ରୂପ ଚର୍ଚ୍ଚା? ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରାକୃତ, ନେୱାରୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନେୱାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେୱାରୀ କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା? ତିବ୍ଦତ, ଜାପାନ, ନେପାଳ, ଚୀନ। ନେୱାରୀ କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନେପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର କିଏ? କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର, ଶାନ୍ତିଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମୁନି ଦତ୍ତ, ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗ୍ଚି। ଚର୍ଯା ଗୀତର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମୁନି ଦତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁନି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚର୍ଯା ଗୀତର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ ଟୀକା, ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା, ଚର୍ଯାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଟୀକା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଟୀକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷ ବୃତ୍ତିର ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲାମ ତାରନାଥ, କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର, ସୁପାଖନ୍ପୋ, ଶେଖରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତର ରଚୟିତା କେଉଁମାନେ? 20 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, 25 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, 19 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଚର୍ଯା ଗୀତର ରଚୟିତା କେଉଁମାନେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତର ରଚୟିତା? ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ, ସରହପାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷ ବୃତ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ଦେବଦତ୍ତ, ମୁନି ଦତ୍ତ, ବିଭୁ ଦତ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଦତ୍ତ। ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଷ ବୃତ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମୁନି ଦତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜ୍ରଗୀତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବବୋଧ ନିମିତ୍ତ ଉପାୟମୂଳକ ଗୀତିକୁ, ଅପସନ୍ ବି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିମୂଳକ ଗୀତିକୁ, ଅପସନ୍ ସି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ଗୀତିକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଥିବା ଗୀତିକୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିମୂଳକ ଗୀତିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜ୍ରଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ନେୱାରୀ, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ଅବହଟ୍ଟ। ବଜ୍ରଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅବହଟ୍ଟ। ବଜ୍ରଗୀତିର ଦେବତା କିଏ? ମହାକାଳ, ବୁଧଦେବ, ହେରୁକ, ବଜ୍ରପାଣି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହେରୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତିର ରଚୟିତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ଅରଣ୍ୟବାସୀ ଆଦିବାସୀ। ଚର୍ଯା ଗୀତର ରଚୟିତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରଳ, ସ୍ୱଭାବ, କୃଚ୍ଛ ସାଧନା, ସାଧନା ମାର୍ଗ। ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତର କେଉଁ ପଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଣିତା ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ତୃତୀୟ ପଦ, ଚତୁର୍ଥ ପଦ,
ପଞ୍ଚମ ପଦ। ଚର୍ଯା ଗୀତର କେଉଁ ପଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଣିତା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣିତାଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହାର କେଉଁ ପଦରେ ଭଣିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଚତୁର୍ଥ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପଦ, ଶେଷ ପଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଶେଷ ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୋହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଦୁହିବା ଅର୍ଥରେ, ଦୁଆ ବା ପାଡ଼ି ଧରି ଗାଇବା ଅର୍ଥରେ, ଶୋକ ଗୀତି ଅର୍ଥରେ, ଦୂରବସ୍ଥା ଅର୍ଥରେ। ଦୋହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଦୁଆ ବା ପାଡ଼ି ଧରି ଗାଇବା ଅର୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚର୍ଯାପଦ ନୁହେଁ ଚର୍ଯା ଗୀତି। ଏହା ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁକୁମାର ସେନ, ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ବୌଦ୍ଧଗାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚର୍ଯା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ବୌଦ୍ଧଗାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ, ସୁକୁମାର ସେନ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମୁନିଦତ୍ତ, ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ, କରୁଣାକର କର। ଚର୍ଯା ଗୀତି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମୁନିଦତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧ୍ୟମିକ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଲୁଇପା, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର, ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନାଗାର୍ଜୁନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି, ଅଦ୍ୱୟସିଦ୍ଧି, ସଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରୀକ, ବଜ୍ରସମ୍ଭାର ତନ୍ତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ସେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି, ଅଦ୍ୱୟସିଦ୍ଧି, ଚକ୍ରସମ୍ଭାର ତନ୍ତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଦ୍ୱୟସିଦ୍ଧି। ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କ ଭାଇ, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତଙ୍କ ସଡ଼ା, ଲୁଇପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି କେଉଁଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଳ। ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ବଜ୍ରଯାନ, ସମୁଦ୍ରଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ, ଲାମା ଧର୍ମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଲାମା ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେପାଳର କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ? ମଞ୍ଜୁବଜ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ପଦ୍ମସମ୍ଭବ, ନାଗାର୍ଜୁନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି
ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ଗୀତିରେ ମୂଷା, ହରିଣ ଓ ଗଜ କାହାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ? ଶ୍ୱାସ, ଚିର, ମନ, ଶରୀର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ଚିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯାରେ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ଓ ଘରେ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମାୟା, ଅପସନ୍ ବି ଚିତ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଧନା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ୱାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାକୁ କିଏ ହିଡେନ୍ ସେଇଂ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମାର୍କସ୍ ମୁଲର, ବର୍ନଅପ୍, ଏଚ୍ କର୍ନ, ୱାଡେଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର। ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷାକୁ କିଏ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଏଚ୍ କର୍ନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାକୁ ବର୍ନଅପ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନିଗମେଟିକାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହଜ ଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? କାୟ ସାଧନ, ସହଜ ସାଧନ, ହେରୁକ ସାଧନା, ଯୋଗ ସାଧନା। ସହଜ ଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କାୟ ସାଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ମହାମୁଦ୍ରା ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତା? ନରାତ୍ମା ଦେବୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା, ଅପରାଜିତା, ପାଣ୍ଡରା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ନରାତ୍ମା ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସହଜିଆ ସାଧକ ସହଜ ସାଧିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀ, ଅବଧୂତିକା, ମୁଦ୍ରା, ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଧିକା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମୁଦ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଦ୍ରା କେତେ ପ୍ରକାର? 5, 7, 3, 2। ମୁଦ୍ରା କେତେ ପ୍ରକାରର? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 5। ପଞ୍ଚକୂଳର ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପରିଶୁଦ୍ଧବତୀ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପିତା? ରଜକୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଡମ୍ବି, ଚଣ୍ଡଳୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଡମ୍ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ସହଜଯାନୀ, ବଜ୍ରଯାନୀ, କାଳଚନ୍ଦ୍ରଯାନୀ, ଅବଧୂତ ପନ୍ଥୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବଜ୍ରଯାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଜ୍ରଯାନୀଙ୍କ ପଞ୍ଚଧାନୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? ଅମିତାଭ, ବୈରୋଚନ, ରତ୍ନସମ୍ଭବ, ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ। ସମ୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆଧୁନିକ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଥିଲା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର। ସେତେବେଳର ଜାହର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଉଅଛି? ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦୁଝର। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 40, 60, 70, 84। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 84। ମୁନିଦତ୍ତ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, କମ୍ବଳପା, ସରହପା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଇପା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଭୁସୁକୁପାଦ, ମଞ୍ଜୁବଜ୍ର, ସରହପାଦ, ଶବରୀପାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସରହପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ 3 ଥର ମତ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ର ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ତ୍ରାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଶବରୀପାଦ, ଭୁସୁକୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ଦାରିକପାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲୁଇପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାକ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ଜାଙ୍ଗ୍ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଲୁଇପାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର କରଣ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଚଳ ସେନ, ସାମନ୍ତ ଶୁଭ, ପଦ୍ମବଜ୍ର, ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲୁଇପାଦଙ୍କୁ ଲୋହିଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିସମୟା ବିଭଙ୍ଗ ବଜ୍ରଯାନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଦାରିକପା, ଭୁସୁକୁପା, ଲୁଇପା, ଗୁଣ୍ଡରିପା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲୁଇପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ କାୟସ୍ଥ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା, ଲୁଇପା, କମ୍ବଳପା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲୁଇପା। ଲୁଇପାଦ କେଉଁ 2ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ରଚୟିତା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1 ଓ 29। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରହପାଦ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶବର କୂଳରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ, ତନ୍ତୀ କୂଳରେ, ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ। ସରହପାଦ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରହପାଦ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5000 ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ କିଏ ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠଶାଳାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସରହପାଦଙ୍କର ନୁହେଁ? ରାଉଳଭଦ୍ର, ରାହୁଳ ରୁଚି, ପଦ୍ମବଜ୍ର, ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରହପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷର ଟୀକାକାର କିଏ? ମଞ୍ଜୁବଜ୍ର, ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ର, ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ନୁହେଁ? କହଣପା, କଳାପମୁଖ, କୃଷ୍ଣପା, କାଳପା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କାଳପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନେପାଳର ଚ-ଚା 3 ଚର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ମଞ୍ଜୁବଜ୍ର, ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର, ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର, ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ନୁହନ୍ତି ନାଥ ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କାହ୍ନୁପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ? ଜାଳନ୍ଧରୀପା, ଶବରୀପା, ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନ, ଯୋଗୀପା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଶବରୀପା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଜାଳନ୍ଧରୀପା, ଶବରୀପା,
नागार्जुन पा धर्मकृति। सठिक उत्तर ऑप्शन ए जालंधरी पा। परवर्ती प्रश्न केउ सिद्ध प्रथमे पूर्व भागरे जणे नाट्यकार्य थिले? दारिकपा, कंबड़पाद, बिरुबापाद, सबरीपाद। सठिक उत्तर ऑप्शन डी सबरीपाद। निज गुरुंक आदेशरे सबरीपाद श्री पर्वत को साधना करबाकू जाइथिले। तांको गुरुंक नाम कौन? मंजू वज्र, नागार्जुन, अनंग वज्र, अद्वय वज्र। सठिक उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन। परवर्ती प्रश्न सबरीपाद केउ दुईटी चर्या गीतिर स्रष्टा? 1810, 1820, 1830, 1850। सठिक उत्तर ऑप्शन डी 1850। परवर्ती प्रश्न केउ सिद्धाचार्य मगध राजांक अधीन रे अचलसेन पद्म नाम रे सेनापतिर कार्य करुथिले? बिरुबापाद, कंबड़पाद, भुसुकुपाद, तैत्रीपा। सठिक उत्तर ऑप्शन सी भुसुकुपाद। भुसुकुपाद केउ गुरुंक पाखरे 12 वर्ष रही शिक्षा लाभ करथिले? मंजू वज्र, नागार्जुन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति। सठिक उत्तर ऑप्शन ए मंजू वज्र। परवर्ती प्रश्न आलोचक माने भुसुकुपादंकु अन्य केउ सिद्धाचार्यंक सहित तुलना करी उभय एक और अभिन्न बोली मत दियंती? भावेपाद, कंकणपाद, शांतिदेव, शांत रक्षित। सठिक उत्तर ऑप्शन सी शांतिदेव। परवर्ती प्रश्न केउ सिद्धाचार्य निज अंगुड़ी निर्देश द्वारा सूर्यंकर गति बंद करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी बिरुबापाद। तत्कालीन ओडिशार राजा चौबे सुकल्प काहाकू मंत्रजान दीक्षित करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी सरहपा। का तरुबर पंचबी डाल यह काहार रचना? लुईपा, जालंधरीपा, कान्हुपा, सबरीपा। सठिक उत्तर ऑप्शन ए लुईपा। परवर्ती प्रश्न एक जे सुंडिनी दुई घरे सांधिय बिरुपादंकर एही पंक्तिरे सुंडिनीर चर्यार्थ कौन? इड़ा नाड़ी, पीड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सहस्रास्त्र। सठिक उत्तर ऑप्शन सी सुषुम्ना नाड़ी। परवर्ती प्रश्न उपरोक्त पंक्तिरे थिबा दुई घरेर चर्यार्थ कौन? इड़ा और पिंगड़ा नाड़ी रे सुषुम्ना बा अवधूतिकारे मन और चित्तरे व्याधि और मृत्यु रे। सठिक उत्तर ऑप्शन ए इड़ा और पिंगड़ा नाड़ी रे। परवर्ती प्रश्न नगर बाहिरे रे डंबी तोहरी कोड़िया यह दशम चर्यार प्रथम पंक्ति यह काहार रचना? डंबीपाद, सबरीपाद, कान्हुपाद, भुसुकुपाद। सठिक उत्तर ऑप्शन सी कान्हुपाद। परवर्ती प्रश्न ऊंचा ऊंचा पावत तही बसई सबरी बाड़ी यही पंक्तिटी काहा रचनारू उद्धृत? सठिक उत्तर ऑप्शन ए सबरीपाद। परवर्ती प्रश्न उपरोक्त पंक्तिरे थिबा सबरी बाड़ी काहार प्रतीक? सठिक उत्तर ऑप्शन सी ज्ञान मुद्रा नैरात्मा। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया रो लेखक किए? बर्नब साहेब, तारानाथ, मार्क्स मुलर, ग्रुएनवाडेल। सठिक उत्तर ऑप्शन बी तारानाथ। परवर्ती प्रश्न
ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନ୍ଜାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସୁପା ଖନ୍ ପୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ 84 ସିଧସ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରୁଏନ୍ ୱେଡେଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗବେଷକ କିଏ? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା, କରୁଣାକର କର, ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ଓ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନିତ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷ, ଚର୍ଯ୍ୟାପାଦ, ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପଦାବଳୀ, ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପରିଚୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ମହାରଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ତଥା ଉଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନପ୍ରିୟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତକ କେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ପ୍ରାକୃତ, ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ଅପଭ୍ରଂଶ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ, ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ରିଏଲ୍ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦନ୍ତ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ତପସୁ, ଭଲ୍ଲିକ, ଥେରଖେମ, ବଶସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଥେରଖେମ। କେଉଁ ରାଜା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଅଶୋକ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଶାରଳା ଦାସ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ ସା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 638 ରୁ 39। ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏନ୍-ସା ଅନ୍ୟୁନ କେତୋଟି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ? 8ଟି, 10ଟି, 12ଟି, 14ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 10ଟି। ଦକ୍ଷିଣ କୌଶଳରେ ହୁଏନ୍-ସାଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣରେ କେତୋଟି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 61। ଭୌମ ରାଜାମାନେ ଗଣ୍ଡବୀହ ନାମକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ସମ୍ରାଟକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 795। ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରିରୁ ସଂଗୃହୀତ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କେଉଁ ଧର୍ମର ଶୀର୍ଷତମ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବଜ୍ରଯାନ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟମ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ 32 ଜଣ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ। ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିଷ୍ଣୁ। ବାଣପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଚ୍ୟୁତରାଜପୁର ଗ୍ରାମ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବୌଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାମାନବ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ। ବୁଦ୍ଧବାଣୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଆଚରଣ ବା ଆଚାର। ସରହପା, ଶବରପା, କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା ଓ ଭୁସୁକୁପା ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ 50ଟି ଗୀତି କବିତା କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମସିହାରେ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ସମୂହକୁ ନେପାଳର ଦରବାର ପୋଥିଶାଳାରୁ ପାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 1907।